اگر قرآن و حدیث نہیں پڑھا تو پھر جا کر پڑھو، ہمیں نیا دین مت پڑھاؤ۔ یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے، کسی بدماش کے لیے نہیں بنا، کسی عیاش کے لیے نہیں بنا، کسی لبرلزم والے کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا بھائی؟ لا الہ الا اللہ بھی انجے گونجے نہ پتہ تے لگے باقی لبرل اے ناڑی سمندر ہے وڑدے جان پر لاہور گنڈا سنگھ دے بارڈر تو باہر چلے جان تے اے تو سمندر تو باہر چلے جان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سوڑا ٹرمپ تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کرنا ہے۔ بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، تو جانتا ہی نہیں ہے، تیرا باپ یا کوڑے لوگا نال جب محمد عربی دے غلامہ دے سامنے آئے گا پھر لگ پتہ جائے گا۔ اے غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، سب پریشان ہیں۔ اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس کا دماغ ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، یہ جیل سے کیسے بولتا ہے، یہ 27 سال سے ان کے پریشان کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے۔ زور کے بعد کے بیٹھے ہمارے آنے سے پہلے ایسی کرائے دے بندے نہیں لے آئے۔ ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا، ہم نے کوئی چونکہ چنانچہ نہیں کی، ہم نے اتنی بات کی دہن میں زبان تمہارے لیے۔ سارے بولو نا یار انتری نے گل بننی اے تو انہوں نے مر جانا ہے ویکھ کے بھی اسی انج چونکہ تو اس طرح چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ نے پترا چونکہ سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام ایسے پھیلا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ ہے اسلام۔ میں نے الحمد علماء بیٹھے ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک مجھے ایک آیت بھی نہ ملی جس پہ قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو۔ ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ کیوں جی شاہ جی؟ شاہ جی تساں تے ریکارڈ توڑوا دے، تواڈے ساتھیاں نے تے سارے ریکارڈ توڑوا دے۔ تسی سارے علماء مشائخ رسول اللہ کتنے خوش ہونے۔ سید نانگا مست، ہاں جی سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے، اج بھی انہاں نال میری گل ہوئی، مولانا غلام غوث صاحب اس ویلے بیٹھے سن، وہ کہندے سن تسی پریشان نہیں ہونا، اسی بہت اتنے تک کی قرارداد پہنچوائی بھی، لاہور کراچی کی کانفرنس اعلیٰ درجے پر کامیاب ہوئی۔ پچھلے بھی زور لاؤ سارے، وہ پچھلے والے بھی اچھل کے زور لاؤ، پچھلے سارے جمپ لا کے پچھلے زور لاؤ، جمپ لاؤ سارے لاؤ۔
तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। ऐ मकरूज पाकिस्तान तो मजबूत पाकिस्तान किवें बनना है? ये टीवियां ते बह के मुजाकरे करने नाल नहीं होना। हाँ जी, 70-70 लाख दे प्लाट लैके साफी विकन, वो साफी भाई नहीं जिन्हें तुसी हुजूर दे गुलाम हो, तुसी परेशान ना होया करो। जदों भी साडी गल होंदी असीं बदमाशां नाल गल करदे हां। जिहड़ा मुहम्मद अरबी दा गुलाम है उन्हां दा तां मैं उहदी जुत्तियां चुकण वास्ते भी तैयार। आज मैं जी बोली खादिम बड़ी डाडी बात करना, मैं आखो चबड़ बंदे दे खिलाफ बात गलत करनी पैंदी, डाडी करनी पैंदी। जेड़े तुसी हुजूर दे गुलाम हो, टीवियां ते हुजूर दी नामूस दी गल करदे हो, खबरां देंदे हो, तुसी तां हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हाँ जी, हुकूमतों से पैसे खाकर पाकिस्तान चूंकि ऐसे था, तो चूंकि ऐसे थे पुत्रों, पाकिस्तान मकरूज से खुशहाल और मजबूत कब होगा? कि जब गवर्नर भी खड़े हो सलमान फारसी, और मदाइन का सूबा हो, और मिस्र से काफिला आ जाए, और मजदूर सामान उठाने के लिए खड़े हो, वहां सहाबी रसूल गवर्नर सलमान फारसी भी खड़े हो, तो आने वाला ताजिर जो वफ्द है वो ये भी न पहचान सके कि ये गवर्नर है या मजदूर है। बस उस दिन पाकिस्तान मजबूत हो जाए। लंबे लंबे मुज़ाकरात करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन फारूक आजम खत लिखे हिम्स के अंदर कि गरीबों की सबसे ज्यादा फहरिस्त, गरीबों की फहरिस्त भेजो, तो सबसे ऊपर सईद बिन आमिर अल जुमही का नाम लिखा हो। हजरत उमर पर कर गए, ये सईद बिन आमिर जुमही गवर्नर है? कहा जी वही सबसे ज्यादा गरीब वो थे। जिस दिन सबसे ज्यादा गरीब गवर्नर हो जाएगा, पाकिस्तान मजबूत भी हो जाएगा और खुशहाल भी हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, जिस दिन बादशाहों की बेटियां प्याज से रोटी खाएंगी, उमर बिन अब्दुल ऐसे ज़काते, वरना तो ज़कात लोग बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदार खा जाते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने कमरे से गुजरे, उनकी जवान बेटी खड़ी थी, आप करीब से गुजरे तो उसके मुंह से बदबू आई। आपने अपनी बीवी को जाकर कहा कि मेरी बेटी मुंह नहीं साफ करती? न करती है। कहा मैं तो करीब से गुजरा, बदबू आ रही थी। लाखों सलाम हो उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे घराने पर। उनकी बीवी कहने लगी कि इतने दिन हो गए घर में हांडी नहीं पकी, प्याज से रोटी खाती है। इसलिए बादशाह की बेटियां जब प्याज से रोटी खाएंगी ना, फिर 8 सूबों से ज़कात वापस आ जाएगी। हर गवर्नर लिख देगा यहां ज़कात लेने वाले ही थे। ये लंबे चौड़े तो मसाइल ही नहीं, मुज़ाकरात करने की जरूरत ही नहीं, किताबें लिखने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। जब 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो और 36 पैबंद लगे हुए हो ना कुर्ते को, तो उस दिन फिर दरिया के किनारे भी बकरी का बच्चा प्यासा नहीं मरेगा। मौलाना बड़ी आसान सी बात है, निज़ाम मुस्तफा तो बात ही और है। अब मैं बात करने लगा हूं, अब जो मैं बात करने लगा हूं, क्यों जी, मैं निज़ाम मुस्तफा की पूरी हदीस पढ़ दे। तवज्जो जी, यह जी मेरे आका मौल 20 किस्म के खाने खाकर लोगों से फीसें मुकाकर तकरीर करना और है। हाँ जी, जी हाँ, और है। और पैसे लेकर और ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर, पगड़ी देखकर, अपने बाल यहां से नोचकर, उछलकर, सुर्खियां लगाकर नात पढ़ना और है। और पेट के ऊपर पत्थर बांधकर खंदक खोदने के बाद सर के ऊपर मट्टी उठाकर नात पढ़ना और है। तुम क्या समझते हो कि दीन के वारिस कोई नहीं रहे? हम मौजूद है, कुत्ते
उलमा तो मशाइख है ना, मैं मौजूद, हमारे साथ कोई बात करे। बातें करते हो तुम। दीन तो एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज जब मस्जिद से घर गए थे तो आधा दीन नाफिज हो चुका था। इसमें लंबे चौड़े बिल पेश करने की जरूरत नहीं होती, कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं होती। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ खुतबा पढ़ा और सवारियां बाहर ले आए, बगियां ले आए। फरमाया किसकी हैं? ने कहा जी कौमी खजाने की है। फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज तो ये इस्तेमाल नहीं करेगा, जैसे पैदल चल के आया पैदल चल के जाएगा। सुबह होने तक करोड़पति भी फुटपाथ पर सोए हुए थे, उनको पता था उमर बिन अब्दुल अजीज आ गया। हाँ जी, सुबह होने से पहले करोड़पति अपने कोठे महल छोड़कर फुटपाथों पर सोए हुए थे। सुबह एहतिसाब होना है, उससे पहले पहले सब कुछ हवाले कर। तुम जो बको ये नैब मैं तो नहीं जानता, मुझे तो नमाना ही नहीं आता इसका क्या है। हाँ, ये बदमाशियों से कभी भी पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। पाकिस्तान उस वक्त मजबूत होगा जब सईद बिन आमिर अल जुमाही को हजरत उमर तलब करे, मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हो,